Hello. Assalamu alaikum, sir. Salam. আমরা এখন শুরু করতে পারি, তাই না? Already 7 minutes late. Actually, you should have it to join late. You always do delay in attending the class. So I think we should not take no more time now. আজকে আমি তোমাদের গত ক্লাসে বলছিলাম আজকে actually we should wrap up our syllabus, summarize the syllabus. যেসব টপিকসগুলো আমরা কভার করছি অলরেডি, সেই টপিকসগুলো তোমরা যদি জানো, তারপর আমি একটু বলতে যাচ্ছি যে what are the topics that have been covered in this class. So let me share my screen. Okay, first of all, let me know if you have any question on yesterday's lecture. I told you to have a look at the problem that I have solved yesterday. So, do we have any question on that problem? Could you make time to study the problem? Sir, actually আজকে আমাদের একটা পরীক্ষা আছে স্যার, সো কালকে প্রিপারেশন নিতে হয়েছে আমাদেরকে। So you could make only 10 minutes. It was only 10 minutes was enough to take a look of my problem. You're so busy. Only 10 minutes. I told you yesterday. You need only 10 minutes. That means you are not serious. Okay, so I can assume that you do not have any problem, any question. Can you see my screen, computer screen? Yes, sir. Yes, okay. I am showing you topics that have been discussed throughout this term. So number one is connection problem. Of course, before that we have just taken some introductory class. In the introductory class, I have discussed the basic design steps, or the steps that we should follow during designing a machine component. Then I have discussed different types of stresses to make your concept clear on different types of stresses. So normal stress, I have discussed sharing stress, bearing stress, and tearing stress. So on this type of on these different type of stresses, we have discussed one or two problems. A connection problem. Two parts are connected by rivets. So this problem actually help you to study different type of stresses, because in the same problem you can identify the sharing stress, bearing stress, and tearing stresses, etc. What should be the stress area? So you already know this. So this is one topic. Simply I have
term this type of problems as connection problem. Connection problem. Then in chapter 3, from chapter 3, we have discussed torsion of thin wall tube and thin wall closed tube. Thin wall closed tube and open sections. এটা ডিসকাস করছি আমরা। Of course, I have also given you basic idea of torsion formula for circular shaft, solid and hollow circular shaft. Then we have discussed the torsion formula or theory of torsion for thin wall closed tube and open section. Then stress concentration, pressure vessel, both thick wall and thin wall pressure vessels. Press fit and shrink fit, stresses in curved members, contact stress. So all of these topics are taken from chapter 3. In chapter 4, we have discussed strain energy, what is strain energy, and we have also discussed Castigliano's theorem. Castigliano's theorems are used to calculate deflection of a member in the direction of a force. And in chapter 4, we have also discussed columns under coaxial load and columns under eccentric load. We have also discussed short column. Chapter 5. In chapter 5, we have discussed failure theories of members under static loads. There were several theories: maximum shear stress theory, von Mises, distortion strain energy theory, and so on. So fracture mechanics. Fracture mechanics is also studied in chapter 5. Chapter 6, we have here discussed the failure theories under fatigue load. In chapter 5, we have discussed the failure theories under static load, and in chapter 6, we have discussed failure theories of machine components under fatigue load. In chapter 8, we have discussed very briefly the analysis and design of power screw. Power screw only. We have only discussed power screw. There are so many topics left. It's left for you. You will study those topics yourself. And finally, in chapter 9, we have here in this chapter also we have very briefly discussed mechanics of welded joint, how to calculate shear stress in oil material under bending load and axial load. In this chapter also there are so many topics left for you. These topics could not be discussed in this were in your syllabus, but we could not manage time to discuss these topics. So I have tried. I have left it. So you don't need to study these topics for your exam, but for your personal interest, for your future career, you shall study yourself all of these topics. I think
it will not be a problem for you to study it yourself, because you now know the guidelines, fundamental concept, design philosophy, all of these are known to you. So, so you yourself can study these topics. আমার তো মনে হয় আমি যা পড়াইছি সব এখানে চলে আসছে, বা কিছু বাকি নাই। তো তাহলে তোমাদের যে কোশ্চেন যেটা হবে, question pattern is known to you. There are 2 sections. Each section will have 4 questions. You have to answer 3 from 4 questions, but there is one compulsory question from each section. Usually question number 1 and question number 5 are compulsory questions, so you have to answer compulsory questions and any four from rest of the 6 questions. So question আমরা এমন ভাবে সেট করছি যাতে তোমাদের পুরো সিলেবাসটাই তোমাদের পড়তে হয় আর কি, সিরিয়ালি করা হয়নি, মানে মিক্স করা হয়েছে আর কি। চ্যাপ্টার 1 এর সাথে হয়তো চ্যাপ্টার 8 বা চ্যাপ্টার 6 এর সাথে চ্যাপ্টার 3 মিক্সড টপিকস নিয়ে কোশ্চেন করা হবে, so that you do not have any option to skip a topic. You have to study all the topics. If you want to answer all the question, you have to study all the topics. স্যার এটুকুই। তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে এখন এর উপরে একটু বলো। স্যার ক্লাসটা রেকর্ডিং করলে ভালো তো স্যার। এই ক্লাসটা রেকর্ডিং আর লাগবে না, এটা তো রেকর্ডিং এর প্রয়োজন নাই, তাই না? তো জানো, এবং এটা রেকর্ডিং করলেও এই ক্লাসটা তোমাদের দেওয়া হবে না। সিলেবাস নিয়ে স্টাডি করা এটা একটু মনে হয়, তাই না? প্রাইমারি স্কুল স্টুডেন্ট মনে হয়। তোমাদের কি পড়াইছি আবার সেটা ডিসকাস। মানে স্যার আমাদের হচ্ছে মানে যেমনটা আপনি বলতেছেন যে প্রত্যেক সেটে মানে সেট 1 সেট 2 মানে 2-4টা টপিক মিক্সড করে কোশ্চেন থাকবে স্যার। এক্স্যাক্টলি আমি ট্রাই করছি সেটা, ট্রাই করব। আর সেটা না হলে হয় কি, তোমাদের আমি দেখছি এর আগে যে আমি চ্যাপ্টার 3 থেকে 2-3টা কোশ্চেন যদি করা হয়, তাহলে তো তোমাদের একটা অপশন থাকে যে হয়তো চ্যাপ্টার 4 আর পড়ার প্রয়োজনই পড়ে না আর কি। চ্যাপ্টার 4 না পড়েই তুমি আমি এক্সাম্পল হিসেবে বলছি, অথবা চ্যাপ্টার 5 তোমার পড়তেই হবে। তুমি চ্যাপ্টার 3 আর চ্যাপ্টার 4 থেকে তুমি 3টা আনসার করতে পারবা। হয়তো চ্যাপ্টার কোশ্চেন নাম্বার 4 হয়তো চ্যাপ্টার 5 ছিল, তাহলে 5টা আমি না পড়লেও কিন্তু ফার্স্ট চ্যাপ্টার 2, 3 and 4 থেকে 3টা আনসার করা সম্ভব। আবার সেরকম চ্যাপ্টার 6 এবং 8 যদি পড়ি, তাহলে হয়তো এমন হতে পারে যে 9 থেকে ডিসকাস 9টা না পড়লেও সম্ভব টু আনসার অল দ্য কোশ্চেনস, এরকম। আর এটা তোমার ভিডিও তো দরকার নাই, তোমার এখানে এই যে বিষয়টা কি এরকম যে স্যার চ্যাপ্টার 3 তে পার্ট এ তে স্যার চ্যাপ্টার 3 এর কোশ্চেন আসছে, আবার পার্ট বি তেও চ্যাপ্টার 3 এর কোশ্চেন আসবে, এরকম বলতেছেন? বিতেও তোমার চ্যাপ্টার 3 থাকতে পারে, আবার পার্ট এতেও তোমার চ্যাপ্টার 3 থাকতে পারে, সেরকম। তো তোমাদের আর কি কোশ্চেন বলো? তোমাদের তো এই যে যেটা আর্টিকেল 2 যেটা, ওইখানে কানেকশন প্রবলেম তোমাদের এর আগে বোধহয় কনফিউশন ছিল। আমি ক্লাস টেস্ট 1 যখন নেই তখন তোমরা অনেকেই বলছো কানেকশন প্রবলেম মানে কি, এটা বুঝতেছি না। এটা তোমাদের কতগুলা করছি না আমরা, এই যে এরকম দুইটা প্লেট আমরা নিয়ে ভোল্টেজ জয়েন্ট দিয়ে
আমরা দুইটা প্লেট কানেক্ট করছি, তাই না? এখানে এরকম বোল্ট থাকছে। এগুলা এই জাতীয় প্রবলেমকে আমি মিন করছি কানেকশন প্রবলেমস। ঠিক আছে, বেশি হয়ে গেছে। এটা ইম্পর্টেন্ট। তোমাদের আর ইয়ে আছে, কোনো কোশ্চেন আছে? কোশ্চেন প্যাটার্ন তো শুনতে তোমাদের ক্লাসে এটুকুই বলা হয় নাকি আর কিছু ডিসকাস করতে হয়? তোমরা কয়জন আছো ক্লাসে? 50, অনলি 50? আর সবাই ফার্স্ট টেস্টে পড়া করতেছো? ক্লাস টেস্ট না স্যার, ল্যাব এক্সাম আছে। ল্যাবের জন্য তো করতে ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট করবে, ল্যাবে এসে ল্যাবের এক্সপেরিমেন্ট শুরু করবে। এখানে আবার এরকম ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পড়তে হয়? স্যার আজকের এক্সামটা স্যার ওরকম করে এক্সপেরিমেন্ট করা না স্যার, লিখতেই হবে স্যার। এটা লেখার উপরেই স্যার। লেখার উপরে? স্যার সেকশন এ থেকে যে চ্যাপ্টার 3 সেকশন এ তো থাকবে, সেকশন বি তেও থাকবে। কোনো ফিক্স নাই যে স্যার যে সেকশন এ তে কয়টা চ্যাপ্টার, সেকশন বি তে কয়টা চ্যাপ্টার। কোশ্চেন আবার বলো তো, কি বলছো? সেকশন এ তে বলতেছিলাম যে স্যার সেকশন এ তে ধরেন স্যার 3, 4, 5 চ্যাপ্টার, সেকশন বি তে 14, 12 এরকম নাকি স্যার? তুমি মানে চ্যাপ্টার এতে কি কি টপিকস থাকবে সেটা বলছো, আর বিতে ইয়ে স্যার, আগে যেমন স্যার 2জন টিচার নিলে স্যার মানে সেকশনে একজন নিত, সেকশন বি আরেকজন নিত, তো স্যার সেক্ষেত্রে আপনারটা কিরকম হবে স্যার? এতটুকু কি বলা যায়? সবাই বলে এরকম? মানে স্যার সেকশন আমাদের তো স্যার 2টা সেকশন 2জন টিচার নেয়, তো 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 মানে একজন তো সেকশন এর পুরাটাই করে। তখন আপনি তো স্যার এটা তোমার আমরা মানে ইজিলি বোঝা যায় যে সেকশন এতে বা সেকশন এ বি না হলেও একটা সেকশনে কোন টপিকস থাকবে আর একটা সেকশনে কোন টপিকস থাকবে সেটা বোঝা যায় দুইজন টিচার মিলে, তাই না? তাই ছেড়ে জি বলছো? স্যার, জি স্যার, যে টিচার যেটা পড়াইছে সেই সেকশনে তো সেই কোশ্চেন করে, তো স্যার বোঝা যায় স্যার। এগুলো কিন্তু কনফিডেন্সিয়াল, মানে এগুলো বলা মানে পরীক্ষার জন্য বলা নিষিদ্ধ যে কোন সেকশন করবে বা এটা মানে আবার টিচ কোশ্চেন আমরা আদৌ করবো কিনা, বাইরে থেকে করানো হবে কিনা, অন্য কোনো টিচারও করতে পারে, জাজি মানে ইউনিভার্সিটির বাইরের টিচারও করতে পারে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা অন্য কোনো টিচার করতে। এই কোশ্চেন কিন্তু যে কোনো কেউ মানে অ্যাসাইন করা যেতে পারে। কাকে দিয়ে কোশ্চেন করাবে এটা অথরিটি ক্যান ডিসাইড। সেই জন্য আসলে এটা কিন্তু তোমার হচ্ছে কনফিডেন্সিয়াল, কে কোন সেকশন করবে বা আদৌ তোমার ক্লাস টিচার কোশ্চেন করবে কিনা। ইউজুয়ালি করা হয়, তোমার সেই জন্য এটাই তোমাদের আইডিয়া হয়ে গেছে। আমি যেটা বললাম সেটাই হচ্ছে ফ্যাক্ট। কোশ্চেন সেটার কে হবে দ্যাট শুড বি কনফিডেন্সিয়াল। জানি তোমাদের মনে হচ্ছে যে তুষি হোস্ট।
হ্যালো হ্যালো, এখন শোনা যাচ্ছে। আমি ডিসকানেক্ট থেকে আমার ল্যাপটপে কানেক্ট পাওয়ার সাপ্লাইটা ছিল না, ভুলে গেছিলাম, ওটা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, সুইচটা অন করতে ভুলে গেছিলাম। তবে আমি তোমাদের একটা আউটলাইন দিতে পারি, বাট ইট ইজ কনফিডেন্সিয়াল, এবং এটাই যে হবে, আমি তোমাদের একটা জাস্ট আইডিয়া দেওয়ার জন্য একটা গাইডলাইন দিতে পারি যে কিরকম হতে পারে। সেটা হচ্ছে তারপরে আমরা যদি সিরিয়ালে আসি, প্রথমে হচ্ছে সেকশন এ, হয়তো বললাম এতে তোমার হচ্ছে 4টা কোশ্চেন থাকবে, তার মধ্যে একটা কম্পালসারি থাকে, আর একটা হচ্ছে, আর বাকি 2টা থেকে তোমাদেরকে 2টা আনসার করতে হবে আর কি। তো এখানে আমরা যেটা করতে পারি, এখানে আমাদের কানেকশন যে প্রবলেম গুলো বললাম, কানেকশন প্রবলেম থাকতে পারে, কারণ এখানে আমাদের অল টাইপ অফ স্ট্রেসের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়। আমরা একটু দিয়ে বললাম, এখানে আমাদের বেয়ারিং স্ট্রেসের কনসেপ্টটা চলে আসে, তারপরে শেয়ারিং স্ট্রেস, ডাবল শেয়ার বা সিঙ্গেল শেয়ার, এই সবই এখানে আমাদের এই কনসেপ্টটা লাগে। তারপর অবশ্যই টেনসাইল, নর্মাল স্ট্রেস কনসেপ্ট লাগে, তারপরে টেয়ারিং স্ট্রেস আছে। এই সব স্ট্রেস আমরা কানেকশন প্রবলেম থেকে আমরা বুঝতে পারি। তারপরে এখানে তোমার আরো কোশ্চেন থাকতে পারে, হচ্ছে তোমার এখানে যদি আমরা মিক্স করতে চাই, এখানে ফ্র্যাকচার মেকানিক্স আমরা স্টাডি করছি, তাই না? ফ্র্যাকচার মেকানিক্স এরকম, মানে এখান থেকে হয়তো আমরা একটা কোশ্চেন করতে পারি। তারপরে আর কি সিলেবাসে আছে তোমার, আমরা হচ্ছে কাস্টিগ্লিয়ানোস থিওরেম ডিসকাস করছি, তাই না? কাস্টিগ্লিয়ানোস থিওরেম, তারপরে টর্শন অফ, এটা বললাম, থিন ওয়াল closed and open section. তুমি কি আমার লেখা দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। আমাদের আরো সিলেবাস আছে, যেমন কার্ভ বিম আমরা ডিসকাস করেছি, তারপরে হচ্ছে রেশ এন্ড সিঙ্কিস আমরা ডিসকাস করছি, তাই না? তারপরে হচ্ছে পাওয়ার স্ক্রু আমরা ডিসকাস করছি। তারপরে আবার একটা টপিক, ছোট একটা টপিক ছিল স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন। স্ক্রোল করা যায় কিভাবে? স্ক্রোল হচ্ছে না, আমাদের আরেকটা শিট দিও, তাই নাকি?
শীট নাম্বার 2, এখানে শীট নাম্বার 2 অ্যাড করা যায় একটু। তারপরে আমাদের কি বাকি আছে? আর আমরা আর কি স্টাডি করছি? ফ্যাটিক। ফ্যাটিক failure, fatigue failure of machine component, machine components, I mean failure theory, fatigue failure theory, এখানে যেটা মিন করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে fatigue failure theory, fatigue failure theories, fatigue failure theories. Then আমাদের আবার একটা আছে স্ট্যাটিক failure theories আছে, তাই না? এটা হচ্ছে আন্ডার স্ট্যাটিক লোড, failure theories আন্ডার স্ট্যাটিক লোড। আর এখানে চ্যাপ্টার 4 তো আরো চ্যাপ্টার 4 থেকে আমরা কি নিচ্ছি? চ্যাপ্টার 4 থেকে আমার চ্যাপ্টার 4 কে আগে ডিসকাস করা হয়েছে। চ্যাপ্টার 4 আছে হচ্ছে তোমার কলাম, এখানে কলাম আছে। আর হচ্ছে আমরা ডিসকাস করছিলাম হচ্ছে কাস্টিগ্লিয়ানোস থিওরেম তো চলে গেছে, রাইট? চ্যাপ্টার 4 ছিল তোমার কাস্টিগ্লিয়ানোস থিওরেম এন্ড কলাম থিওরি। তো কাস্টিগ্লিয়ানোস থিওরেম একটা পার্টে চলে গেছে, এখানে কলাম থাকলো বাকি। দেন আমাদের আর কি বাকি থাকলো? চ্যাপ্টার 9 ওয়েল্ডেড জয়েন্টস প্লাস আরেকটা এখানে বাকি আছে আমাদের চ্যাপ্টার 3 থেকে বাকি আছে কন্টাক্ট স্ট্রেস। কন্টাক্ট স্ট্রেসটা কি? আমরা যেটা বলছিলাম হচ্ছে যে যেমন জানো কন্টাক্ট স্ট্রেস চ্যাপ্টার 3 তে আমরা ডিসকাস করছি, তাই না? কন্টাক্ট বিটুইন টু স্ফিয়ার হতে পারে, অথবা কন্টাক্ট বিটুইন প্লেট এন্ড, আমি লিখছি তো হোয়াইট বোর্ড লিখছি তো আমার লেখা ঠিক মতো হচ্ছে না এরকম। আবার কন্টাক্ট তোমার বিটুইন একটা ইনার সারফেসের সাথে যে এরকম কন্টাক্ট হতে পারে। আবার কন্টাক্ট বিটুইন সিলিন্ডার হতে পারে, দুইটা সিলিন্ডারও কিন্তু কন্টাক্ট আসতে পারে। সিলিন্ডার অলসো মে কাম ইন কন্টাক্ট, এটাকে কন্টাক্ট প্রবলেম বলছি। তো এখানে আমাদের তো মনে হয় যে সব সিলেবাস চলে আসছে, তাই না? তো অনেক কিছু বলে ফেলাম এখানে, আর তো এর থেকে ডিটেলস বলা সম্ভব না। এই জন্য সিলেবাস ডিসকাস করা, সিলেবাস কি কি টপিকস কভার করছে সেটুকু বলা যায়, বাট এত ডিটেলস বললে তো আর এটা এক্সাম থাকে না। তোমরা কি আমার বোর্ড দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। তো আর কি কোশ্চেন বলো? আর কোনো কোশ্চেন থাকার কথা নাই, তাই না? কোশ্চেন থাকার কথা সবই তো বলা হয়ে গেল। স্যার আপনি একটু আগে স্যার একটা পিডিএফ দেখাচ্ছিলেন স্যার, একটু কাইন্ডলি স্যার ওইটা একবার দেখাবেন। পিডিএফ মানে কোন পিডিএফটা? স্যার ওই যে পরিমাণ সিলেবাস কভার করা হয়েছে স্যার। ওইটা তোমাদের খাতায় আছে না, ক্লাস নোটে আছে না?
স্ক্রিনশট নিবা তাই না? আগে ভুলে গেছো। জি স্যার। স্ক্রিনশট নেওয়া যায়? তো দরকার আছে? আচ্ছা, এটা আমি স্টপ করে দেই। সিলেবাস তো তোমাদের ইসে আছে, আমি এটা কোথায় গেল সিলেবাসটা? ওকে, সিলেবাসটা আমি তোমাদের আপলোড করব। সিলেবাস শেয়ার করা ইজ নট কনফিডেন্সিয়াল। আমি সিলেবাসটা তোমাদেরকে এই যে গুগল ক্লাসরুমে যেটা ডিসকাস করছি সেটা আমি আপলোড করে দেবো। ওকে, এখান থেকে কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পারবা তাড়াতাড়ি করে? স্যার স্ক্রিনশট নিয়ে নিলে তো স্যার মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? না স্যার। দেখা যাচ্ছে না কেন? শেয়ার করে নেই। এখন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। হ্যাঁ, চ্যাপ্টার 3 পর্যন্ত আছে এখানে, তারপরে চ্যাপ্টার 4। এখানে তো আসলে এটা তোমাদের জানে চ্যাপ্টার 5, 6, 8 আর 9 আমরা এই পর্যন্ত ডিসকাস করছি তাই না? এই পর্যন্ত ডিসকাস করা হচ্ছে আর কি। ওকে, জি স্যার। আচ্ছা, তোমাদের পরীক্ষা সংক্রান্ত সিলেবাস সংক্রান্ত আর কোনো কোশ্চেন নাই না? তো তোমরা যেটা সিরিয়াসলি স্টাডি করতে হবে, এটা যদি ওপেন বুক এক্সাম, তোমরা জানো ওপেন বুক এক্সাম, সেই জন্য অনেকেই প্রথম থেকে স্টাডি করো না, যে সব ফর্মুলা সব বইতে আছেই। বাট এটা যদি করো তাহলে ইউ মাস্ট সাফার, কারণ এখানে তোমার প্র্যাকটিস থাকতে হবে। তোমরা প্রবলেম সলভ করতে করতে এমন তোমাদের একটা হবে যে তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স হবে কোন ফর্মুলাটা বা কোন টেবিলটা কত নাম্বার পেজে আছে, কোথায় আছে, সেটা তোমাদের ডেফিনেটলি একটা আইডিয়া থাকতে হবে। আদারওয়াইজ পরীক্ষা হলে যদি বসে বসে খোঁজার চেষ্টা করো তাহলে কিন্তু টাইম হবে না আর কি। টাইম তো কনস্ট্যান্ট তাই না? তোমার টাইম তো তোমার হচ্ছে লিমিটেড টাইম, সেই টাইমের মধ্যে তোমাকে আনসার করতে হবে। অনেক ফর্মুলা আছে তোমাদেরকে মানে মনেই রাখতে হবে, যে জন্য বই সার্চ করতে গেলে, ক্লাস নোট সার্চ করতে গেলে তোমাদের টাইমে হবে না। সো তোমাদেরকে সেভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে। এটা একটা তোমাদের কোর সাবজেক্ট ফর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট, so you must have clear concept on this subject. For that you have to study hard. You have to study not only for exam, for your future life. তোমার কোথায় জব হবে তুমি বলতে পারতেছো না, তোমার হয়তো এমন জায়গায় জব হলে তোমাকে ডিজাইন করতে হবে, মেশিন কম্পোনেন্ট ডিজাইন করতে হবে। তখন তো যদি এই বেসিক কনসেপ্ট এখন বা ফাউন্ডেশন যদি স্ট্রং না হয় তখন তোমাদের সমস্যা হবে। সো আই সাজেস্ট ইউ to take this subject very seriously. তো তোমাদের অনলাইনে একটু ফিডব্যাক নেই, বাট সেই সময় নেই এখন, তো এমনি জাস্ট তোমাদের ভার্বাল ফিডব্যাক। তো এই কোর্সটা আসলে বোর্ড ইউজ করলে বেটার হয় ডেফিনেটলি, যে কোনো সাবজেক্টই বোর্ড স্কুল স্টুডেন্টদের জন্য সুবিধা হয় আর কি। আমি প্রথম দিকে যেটা করছি, বাট লাস্টে এসে টাইম কনস্ট্রেইন থাকাতে আমি কয়েকটা ক্লাস তোমাদের এই মাল্টিমিডিয়া ইউজ করে নিয়েছি তাই না, স্ক্রিন শেয়ার করে। তো তোমরা এখন কম্পেয়ার করতে পারবা যে কোন মেথডটা ভালো ছিল আর কি, বোর্ড ইউজ করলে বেটার। আমার কাছে বোর্ড বেটার মনে হয়, বাট তোমাদের অপিনিয়নটা, তোমাদের এটা ফিডব্যাকটা জানতে চাচ্ছি, কোনটা তোমাদের জন্য সুবিধাজনক? স্যার বোর্ড ইউজ করলে। কোড ইউজ করে স্যার। এটা বোর্ড ইউজ করলে সুবিধা কি, মানে বুঝতে সুবিধা হয় নাকি তোমাদের? স্যার হোয়াইট বোর্ড ইউজ করলে স্যার বেশি সুবিধা হয় স্যার। হোয়াইট বোর্ড না স্যার কারণ স্যার যে ক্লাসেও তো আপনি এইভাবে লিখবেন, তো কিছুটা কম্পেনসেট করা যায়, বাট যদি অনলাইনে মানে যদি এভাবে জাস্ট পিডিএফ রিডিংটা স্যার আমাদের জন্য ওইরকম ইফেক্টিভ না। এক্স্যাক্টলি, পিডিএফ তো পিডিএফ বের করে রিড করলে তো এটা আসলে কেমন হচ্ছে, এটা তো আমার কাছে মনে হয় এটা আসলে দিস ইজ নট আ স্টাইল অফ দিস। আমি
আর বিশেষ করে I think there are some subjects that can be বলবো যে আমরা ওই পিডিএফ অথবা এই যে স্ক্রিন শেয়ার করে পড়তে পারি, যেগুলো আমাদের ডেরিভেশন নাই বা মেকানিক্স নাই, বাট কিন্তু মেশিন ডিজাইন অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স there are lot of equations, lot of figures, you have to draw a lot of figures, সেখানে বোর্ড ইউজ না করলে বোঝা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, তাই না? যেমন অ্যাকাউন্টিং আছে অথবা তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে অ্যাকাউন্টিং ছিল, ইংলিশ সাবজেক্ট আছে, হিউম্যানিটিস, এই সাবজেক্টগুলো হয়তো সম্ভব আর কি। কিন্তু এই মেকানিক্যাল রিলেটেড সাবজেক্ট যেগুলো মেকানিক্স, থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এগুলা ডেফিনেটলি বোর্ড হচ্ছে বেস্ট। বাট তোমাদের সাথে এক টার্ম ছিলাম, বাট ফেস তো কারো ফেস টু ফেস পরিচিত হতে পারি নাই, রাস্তায় দেখা হলে তো চিনতেও পারবো না আর কি। তোমরা কি আমাকে দেখলে চিনতে পারবো? আমার ফেস দেখছো? অবশ্যই স্যার পারবো স্যার। তোমাদের তো মানে অনেক স্টুডেন্ট ক্লাসে 70 মতো আর কি। তোমরা ক্লাসে অবশ্য আবার ভিডিও ক্যামেরা অফ করে রাখছো। তোমাদেরকে আমি এর আগে কোনো ক্লাস নিয়েছি, মানে আগের ক্লাস, আগের সেকেন্ড ইয়ার? থার্ড ইয়ারে প্রথম। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস আই থিংক। জি স্যার। হ্যাঁ, কাজে তোমাদের চেহারা তো আমি চিনতে পারবো না। আমরা চিনবো স্যার, আপনাকে দেখলে সমস্যা নেই। চিনবে না? রাস্তায় দেখা হলে সালাম দিবা? ইনশাআল্লাহ। অবশ্যই স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ, আই হোপ সো। তো ঠিক আছে, তোমাদের তো আরো, তোমাদের যদি কিছু সে থাকে বা তোমাদের যদি কোনো কমেন্ট থাকে যে এই ক্লাস সম্বন্ধে, টিচিং স্টাইল সম্বন্ধে, যেটা আমি ফিউচারে সেটা ফলো করলে বা তোমাদের কমেন্ট সাজেশন অনুসারে যদি মানে আমার টিচিং স্টাইলকে ইমপ্রুভ করার জন্য বা যেটা ছাত্রদের জন্য হেল্পফুল হবে আর কি, সেরকম থাকলে তোমরা সাজেস্ট করতে পারো। You have still 5 minutes, I think. No comments. তোমাদের তো আমি দেখতে পাচ্ছি না, কে বলবা সেটা তো সমস্যা নাই, মানে তোমরা নেগেটিভ কমেন্ট তো করতে পারো। নেগেটিভ কমেন্টই করবে, তাই না? কমেন্ট ক্যান বি নেগেটিভ অর না স্যার, আপনার পড়ানোর স্টাইল খুব ভালো ছিল স্যার, বিশেষ করে হোয়াইট বোর্ডে পড়ানোটা স্যার খুব ভালো হতো স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ, হোয়াইট বোর্ডে আমি তোমাদের ক্লাসরুমে ফেভার দেওয়ার চেষ্টা করছি, সেটা তো আচ্ছা। হোয়াইট বোর্ড তো ফিজিক্যাল ক্লাস হলে হোয়াইট বোর্ড ইউজ করতাম, তারপরেও মানে আরো কোনো সাজেশন আর কিছু থাকতে পারে তোমাদের, যেটা স্যার আসলে স্যার আমরা এখন পর্যন্ত স্যার আপনার পজিশনে যেতে পারিনি, যার কারণে স্যার আমরা কিভাবে কমেন্ট করবো সেটা বুঝতে পারতেছি না। বাট স্যার যদি স্যার আপনি স্টিল জিজ্ঞেস করেন তাহলে স্যার ওভারঅল স্যার উই আর স্যাটিসফাইড স্যার, আলহামদুলিল্লাহ স্যার। আপনি মানে আমাদেরকে যথেষ্ট শিখিয়েছেন, এন্ড স্যার আমরা এই জন্য আপনার কাছে ঋণী স্যার। আর স্যার আপনার কোর্সটা সত্যি খুব ভালো ছিল স্যার, ইনশাআল্লাহ যা পড়াইছেন সব আমরা বুঝতে পারছি স্যার। খুব ইন্টারেক্টিভ একটা কোর্স ছিল স্যার, সুন্দর ছিল স্যার কোর্সটা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এগুলো তো তোমাদের মনে হয় কি মানে গদ বাঁধা কথা বলতেছো নাকি? না স্যার, মন থেকে বলতেছি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের অবজেক্টিভ সেটাই হওয়া উচিত, অল ক্লাস শুড বি ইন্টারেক্টিভ। আর ইন্টারেক্টিভ আসলে আরো আমাদের করা দরকার, কিন্তু যেটা হয় সেটা যেদিকে আমরা আর একটু ইম্পর্টেন্স দেই, সেটা না দিলেও বেটার হয়। সেটা হচ্ছে যে আমাদের অবজেক্টিভ থেকে তাড়াতাড়ি করে সিলেবাসটা শেষ করা। সিলেবাস শেষ করা যদি অবজেক্টিভ হয় তাহলে কিন্তু ইন্টারেক্টিভ করা যাবে, কারণ ক্লাস ইন্টারেক্টিভ যদি করতে চাই তাহলে ডেফিনেটলি সেখানে কিছু টাইম চলে যাবে আর কি। আমি তোমাকে মানে ক্লাসে কোশ্চেন করতে পারি, তোমার তো আমরা একটা টপিকে ডিসকাস করতে পারি, তাই না? তারপরে তোমাদেরকে আমি কোনো টপিকস হোমওয়ার্ক হিসেবে দিতে পারি, যেটা তুমি পরের ক্লাসে এসে আমি শুরু করার আগে তুমি 5-6 মিনিট ডিসকাস করলা, সবার সাথে শেয়ার করলা। এভাবে আমরা আরো ওয়ে আছে, বিভিন্ন ভাবে আমরা ক্লাস ক্যান বি মেড মোর ইন্টারেক্টিভ, বাট উই হ্যাভ টাইম কনস্ট্রেইন within
a prescribed time we have to complete our syllabus. সেদিকেও একটা অবজেক্টিভ থাকাতে আমরা ক্লাসে সেই ট্রাই করি যে তোমাদেরকে কোশ্চেন করার সুযোগও হয়তো আমরা অনেকেই দেই না, বাট I always welcome any question from student. এটা আমি প্রিফার করি, বাট অনেক ক্ষেত্রে হয়তো সময় তোমার লিমিটেড হওয়াতে কোশ্চেন অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করা হয়, যেটা ক্লাসটা ইন্টারেক্টিভ হয় না। ক্লাস তো আসলে তোমাদের শেখানোর জন্য, তোমাদের যেটুকু পড়ানো হয় সেটুকু যেন তোমাদের মানে ভালোভাবে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়, দ্যাট শুড বি দ্য প্রাইম অবজেক্টিভ। এনিওয়ে, তোমাদের সাথে আবার ফিউচারে দেখা হতেও পারে, না হতে পারে, উই ডোন্ট নো। তো বেস্ট অফ লাক, তোমাদের পরীক্ষা সবার ভালো হোক। আমাদের জন্য দোয়া করবেন স্যার। ডেফিনেটলি দোয়া তোমাদের স্টুডেন্টদের জন্য সবসময় থাকে। তোমরা শুধু এই কোর্স না, তোমাদের ফিউচার লাইফ ভালো হোক, তোমরা তোমাদের লাইফ সাকসেসফুল হোক। আর স্যার মানে আমরা হয়তো স্টুডেন্ট মানুষ স্যার, না জানে বুঝে হয়তো আপনাকে অনেক বিরক্ত করে ফেলছি বা ভুল করছি স্যার, মাফ করে দিন স্যার আমাদেরকে। এটা তো তোমাদের বলার প্রয়োজন পড়ে না আর কি। উই আর টিচার্স, আমাদের অনেক কিছুই মানে আমরা আমাদের কোয়ালিটি থাকা উচিত। আমি শুধু আমার কথা বলছি না আর কি, আমাদের টিচার হিসাবে সবারই কোয়ালিটি থাকে। স্টুডেন্ট তো স্টুডেন্টই, তাই না? ক্লাসে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা ক্লাসে একরকম ভাবে তোমাদের শাসন করি, অনেক সময় কি বলবো আর কি, কিছু কমেন্ট করি, ধমক দেই, তাই না? এগুলা জাস্ট টু মেনটেন ডিসিপ্লিন ইন দ্য ক্লাসরুম আর কি। তো ক্লাসে টিচার কিছু যদি বলে, এটা ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট যে সেটা তোমার মানে আউট অফ গ্রিভেন্স অথবা কি বলবো আর কি, এটা তোমার জাস্ট বললাম জাস্ট টু কন্ট্রোল দ্য ক্লাস, এই জন্যই বললাম। এটা টিচার যে ক্লাসের পরে মনে রাখবে, এটা কখনো হয় না আর কি। ক্লাসেই শেষ, ক্লাসে তোমাকে কিছু বললাম, আমার মেজাজ যদি খারাপও হয়, তাহলে ক্লাস শেষ, ওই তোমার ওটাও শেষ আর কি। এটা তো আর টিচার পরে এটা মনে রাখেন। তোমরা তো স্টুডেন্ট, তোমাদের তো শেখানোর জন্যই আমরা স্টুডেন্ট। তোমাদের এজ আমাদের এজ তো অনেক মানে অনেক ডিফারেন্স আর স্টুডেন্টদের বলে ইয়াং ব্লাড, তোমাদের অনেক সময় দুষ্টমি করো, অনেক সময় তোমরা কিছু করে মজা পাও, যেটা আমাদের জন্য মানে বিরক্তিকর, বাট তোমরা তো স্টুডেন্ট, তোমাদের কাছে যেটা মজা লাগে সেটা করতে চাওয়াই আর কি। আমি এগুলো বলছি এই জন্যই যে মানে আমরা বুঝি যে তোমরা ক্লাসে অনেক কিছু করো, কথা বলো, অ্যাটেন্টিভ থাকো না, সেটা তো সেটা জন্য আমরা বকাঝকা করি, বাট সেটা মনে রাখার জন্য না আর কি। এই তো তোমাদের জন্য দোয়া থাকলো, তোমরা ভালো করো, পরীক্ষায় ভালো করো, তোমাদের ক্যারিয়ারটা ভালো হোক, জীবনে সাকসেসফুল হও, সেই দোয়া থাকলো আর কি। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, দোয়া করেন আমাদের জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আসসালামু আলাইকুম। বেস্ট অফ লাক। আসসালামু আলাইকুম। ভালো থাকবেন স্যার, ধন্যবাদ থাকবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।